Praise the Lord. Today we are going to study the Word of God under a central theme, namely the harp and the javelin. ഇന്ന് നാം ദൈവവചനത്തെ കിന്നരവും കുന്തവും എന്നതായ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Before getting into this subject, I would like to say that in these days when we study the Word of God, we are not going to attack other churches or exalt our church. We are going to present the Word of God as it is. So we invite all members of other churches also to come and listen to the Word of God, because there are some important things that you have to know. ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ കൺവെൻഷൻ വേദിയിൽ മറ്റു സഭാവിഭാഗങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുവാനോ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനോ അല്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും അറിയാത്ത ചില വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ സഭാഭേദമന്യേ ഈ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. There are spirits that work against the Word of God. ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. In the parable of the sower, we see in about the seed sown by the wayside, Satan cometh immediately and takes away the word, the Bible says. വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, വിത്ത് വിതച്ച ഉടനെ തന്നെ സാത്താൻ വന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. So Satan works against the Word of God. ആകയാൽ സാത്താൻ ദൈവവചനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. So before we begin, I would like us all to praise God 100 praises. ആകയാൽ ആരംഭമായി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു 100 സ്തോത്രം അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Praises are a spiritual weapon. നമ്മുടെ സ്തുതികൾ ഒരു ആത്മീക ആയുധമാണ്. So today when we preach the Word of God, we are not trying to show off that we know a lot. ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രകടനത്തിന് ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. We stand here in the fear of God, realizing that we are stewards of the mysteries of God. ഞങ്ങൾ ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വിനയത്തോടെയാകുന്നു നിൽക്കുന്നത്. But there are evil powers that will try to work against this word. എന്നാൽ ഈ വചനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മസേനകളുണ്ട്. But today the Word of God should enter into every heart triumphantly. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വിജയകരമായ നിലയിൽ ഓരോ ഉള്ളത്തിലേക്കും തുളച്ചു കയറണം. Those spirits that are standing around in this place trying to work against the Word of God should flee from this place. തിരുവചനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തെ വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കളെല്ലാം ഓടിയൊളിക്കണം. With one mind let us all close our eyes. ഏകമനസ്സോടെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. That the Word of God might prevail, let us all praise God. ദൈവവചനം പ്രബലമായി വിജയം നേടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Stotram, 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 stotram. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Stotram, 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 stotram. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you. Stotram, 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 stotram. Hallelujah. Hallelujah. For our key verse, let's read from 1 Samuel chapter 19 and read verse 9. ശമൂവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം 19 അധ്യായം 9 വാക്യം നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം. യഹോവയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവ് പിന്നെയും ശൗലിന്റെ മേൽ വന്നു. അവൻ കയ്യിൽ കുന്തവും പിടിച്ച് തന്റെ അരമനയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And the evil
Spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. For most Christians, this passage is familiar. അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ വേദഭാഗം വളരെ സുപരിചിതമാണ്. But for those who might have come here for the first time, I would like to just explain the context in brief. എന്നാൽ ഇന്ന് ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വേദഭാഗവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ. This verse and this passage is a struggle that went on for many years between two men. ഈ വാക്യം, ഈ വേദഭാഗം എന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലായി ഏറെ കാലങ്ങളായി നിലനിന്ന ഒരു സംഘർഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. One was a king named Saul. ഒന്ന് ശൗൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവ്. The other is a shepherd boy called David who gained access into the palace of the king. മറ്റൊരുവൻ എന്നത് രാജാവിന്റെ അരമനയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതായ ദാവീദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇടയബാലൻ. In this verse we see that the king Saul has a javelin in his hand and the shepherd boy David has a harp in his hand. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രാജാവായ ശൗലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു, ഇടയബാലനായ ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കിന്നരമുണ്ടായിരുന്നു. Anybody will agree that a javelin is more powerful than the harp. എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ കിന്നരത്തേക്കാൾ ശക്തിമത്തായ ഒന്നാണ് കുന്തം എന്നത്. Anybody will agree that a king is more powerful than a shepherd. ഒരു ഇടയബാലനേക്കാൾ രാജാവാണ് ശക്തനെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കും. But in this struggle between these two men, the Bible records that eventually it was the king Saul who lost with the javelin in his hand, and it was the shepherd boy David who won with the harp in his hand. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി കുന്തം കയ്യിലേന്തിയ രാജാവായ ശൗൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായി. ഇടയബാലനായ ദാവീദ് അവന്റെ കയ്യിൽ കിന്നരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ വിജയം അവനായിരുന്നു. I didn't have time to prepare a chart. ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നു. Everybody would have seen javelins, but few would have seen harps. അനേകർ കുന്തം കണ്ടു കാണും, എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലര് കിന്നരം കണ്ടു കാണുകയുള്ളൂ. But there's a picture of a harp there. എന്നാൽ ഒരു കിന്നരത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. So a harp is a musical instrument. It's used even today in some orchestras. ഇന്നും ചില ഓർക്കസ്ട്രകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗീത ഉപകരണമാണ് കിന്നരം. Now we are going to interpret this spiritually. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. The harp represents good. It's a symbol of good or divinity. കിന്നരം എന്നത് അത് ദിവ്യത്വത്തെ അഥവാ നന്മയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. The javelin is a representation or a symbol of evil. എന്നാൽ കുന്തം എന്നത് ദോഷത്തിന്റെ തിന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകവും പ്രതിനിധിയുമാണ്. So the crux of the message or the summary of this message is that eventually good is going to triumph over evil. ആകയാൽ ഈ ദൂതിന്റെ രത്നചുരുക്കം അഥവാ സാരാംശം എന്നത് നാം നോക്കിയാൽ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ തന്നെ വിജയം കൈവരിക്കും. Now this is very important because in these last days what we see around is evil is triumphing over good. ഇത് ഈ കാലയളവിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ളതായ ഈ നാളുകളിൽ തിന്മ അഥവാ ദോഷം വിജയം വരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And in these last days evil is being glorified. ഈ നാളുകളിൽ തിന്മയാണ് അധികമായി മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. That's why people would rather select evil and they prefer evil to good. ആകയാൽ ജനം തിന്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി നന്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി തിന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. I remember when I was young, a young boy told me this. ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൗവനക്കാരനായ ഒരു ബാലൻ എന്നോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു. He was a non-Christian. താൻ ഒരു അക്രൈസ്തവനായിരുന്നു. He was saying what Jesus said in those days are all outdated today. It doesn't apply today. താൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് യേശു പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഇന്ന് പ്രായോഗികമല്ല, അതൊക്കെയും കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയി. Today if someone slaps you on one cheek and you show the other cheek, they will slap you on that cheek also. It doesn't apply anymore. ഒരു കന്നത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ അതിലും ഒരു അടി തന്നിട്ടേ പോകൂ. ആകയാൽ ആ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് പ്രായോഗികമല്ല. But why did Jesus say that verse? എന്നാൽ യേശു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊഴിഞ്ഞു? Jesus didn't ask us to act like that. He said show your other cheek expecting a slap on the other cheek. അങ്ങനെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാനല്ല യേശു പറഞ്ഞത്. കന്നത്ത് അടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. Naturally today rendering evil for evil. If someone slaps you,
slaps him back. That's what is in vogue. That's what is currently predominant. But Jesus said something else. സ്വാഭാവികമായി നോക്കിയാൽ പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുക, അടിക്കടിയും തിരിച്ചടിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ യേശു അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു. So in a world where when you show the other cheek, someone's going to slap you, showing the other cheek, as Jesus said, seems to be very foolish. ആകയാൽ ഒരു കണ്ണത്തടിക്കുമ്പോൾ മറുകണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അടിക്കുന്നതായ ഒരു ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു ഭോഷത്വമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. But eventually that is what is going to triumph. എന്നാൽ നോക്കുക, ഒടുവിലായി അത് തന്നെയാണ് വിജയം നേടുവാൻ പോകുന്നത്. Today evil is being glorified. ഇന്ന് തിന്മയെ അധികമായി മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. What people were counting as abominable some years ago, today is called fashion. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വളരെ മ്ലേച്ഛമായി എണ്ണപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഫാഷൻ എന്ന ഓമന പേരോടുകൂടി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. Satanic rock music is preferred to sweet orchestral music today by young people. സാധാന്യമായ റോക്ക് മ്യൂസിക് ഇന്ന് യൗവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മാധുര്യമേറിയതായ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. I don't know if the older generation has listened to that. If you listen to that, you'll immediately shut your ears or switch off the CD. It's so terrible. But young people enjoy it these days. പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കേട്ടാലും അവർ ചെവി പൊത്തും, അവർ ആ CD ഓഫ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യൗവന തലമുറയോ അത് വളരെ ആസ്വാദ്യമായ നിലയിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Today people don't know what to do. They're going from evil to evil. ഇന്ന് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ദോഷത്തിലേക്ക് വിരഞ്ഞോടുന്നു. A young boy with a ring in one ear, with all his hair sticking up, is more good looking or more attractive than a young man who's simply dressed with the Bible in his hand. വളരെ ലളിതമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വേദപുസ്തകം കയ്യിലേന്തി പോകുന്നതായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനേക്കാൾ അധികമായി ഒരു കാതിൽ ഒരു കമ്മലിട്ടുകൊണ്ട് തലമുടി ഇങ്ങനെ മുള്ളൻപന്നിയുടെ മുടി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് അതാണ് അധികം ആകർഷകമായി തോന്നുക. Today people are trying to achieve so many things with the javelins in their hand. ഇന്ന് അനേകർ കയ്യിൽ കുന്തവുമായി അനേക കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. But we want to tell you that it's not the javelin that's going to win in the end. It's the harp that is going to triumph in the end. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒടുവിൽ വിജയം നേടുവാൻ പോകുന്നത് കുന്തമല്ല, ഈ കിന്നരം തന്നെയാണ് ആത്യന്തിക വിജയം നേടുക. There was a man who had many questions to ask against God. ദൈവത്തിന് വിരോധമായി അനേകം ചോദ്യങ്ങളുമായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. And he was firing them against God and said, God, if you are there, why is this happening? Why is that happening? അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദ്യശരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു, ദൈവമേ, നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. And Jesus told him, put down your gun first, then we'll talk. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, ആദ്യം നിന്റെ തോക്ക് താഴെ ഇടുക, പിന്നീട് നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം. So in other words, God was saying, you don't approach me violently like this. Humble yourself and come to me and you'll have all your questions answered. അഥവാ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ഇങ്ങനെ അക്രമാസക്തനായി എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട, ശാന്തമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. And when he put down his gun, means his violent ways, his javelin, and he approached God humbly, God answered all his questions. Not only that, he became one of the greatest defenders of the Christian faith in the history of Christianity. അവൻ തന്റെ തോക്ക് താഴെയിട്ട്, അഥവാ അക്രമാസക്തമായ നിലയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് വളരെ വിനയത്തോട് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം മറുപടി നൽകി. പിൽക്കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു ധീരഭടനായി താൻ മാറുകയും ചെയ്തു. So his name is C.S. Lewis. തന്റെ പേര് C.S. ലൂയിസ് എന്നായിരുന്നു. Now we are going to see from the life of Jesus how beautifully he played the harp, or his goodness flowed like the music of a harp. കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ അവൻ എത്രയോ മനോഹരമായ നിലയിൽ ഈ കിന്നരം വായിച്ചു, അഥവാ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നന്മ എങ്ങനെ ഒരു സുന്ദര പ്രവാഹമായി ഒഴുകിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. There's something very attractive about the life of Jesus that makes him stand out above every human being. സകല മാനവരാശിയിലും സകല മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉന്നതനായ യേശുവിനെ നിർത്തുന്ന സവിശേഷമായ ദിവ്യ ഗുണത്തെ നോക്കാം.
So, and we will see how the life of Jesus is going to, the beauty of the life of Jesus is going to triumph in the end over every evil. സകല തിന്മയ്ക്കെതിരായി ഒടുവിൽ യേശുവിന്റെ ആ മനോഹരമായ ജീവിതം എങ്ങനെ വിജയം നേടുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. What makes Jesus so attractive? യേശുവിനെ ഇത്രത്തോളം ആകർഷണീയനാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു? We're going to see some things in the life of Jesus, and we're going to see the beauty of the harp through the life of Jesus. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സവിശേഷമായ ഒന്ന്, അഥവാ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ കിന്നര സദൃശമായ ആ മനോഹരമായ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. I want to present before you three things that stood out in the life of Jesus. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. The three things that became like the music of a harp, in contrast to three things that existed in those days that could be compared to the javelin. ആ നാളുകളിൽ കുന്തത്തിന് സമാനമായി ഉയർന്നു നിന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായി യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടതായ മൂന്ന് ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. First of all, ഒന്നാമതായി the simplicity in the life of Jesus in contrast with the glory of Rome in those days. ആ നാളുകളിൽ ആ റോമിന്റെ മഹത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിലകൊണ്ടതായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലാളിത്യം. The Roman Empire was a glorious empire. റോമൻ ചക്രവർത്തി വളരെ മഹത്വമേറിയ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. Their armies were glorious. അവരുടെ സൈന്യം വളരെ മഹിമയുള്ളത്. When they went for a conquest and conquered in a war and came back to their homeland, their armies marching through the land was a glorious sight. അവർ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആക്രമണത്തിനായി അധിനിവേശത്തിനായി ചെന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് കാണുന്നത് എത്രയോ മഹത്വമേറിയ അനുഭവമാണ്. The Roman Empire was very, very rich. Even now their riches are hidden somewhere. റോമൻ ചക്രവർത്തി വളരെ ധനികനായിരുന്നു. അവരുടെ സമ്പത്ത് ഇന്നും പലയിടങ്ങളിലായി നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നു. The glory of Rome in another manner also is that in those days the population of Rome was 12 lakhs and half of them were slaves. റോമിന്റെ അന്നത്തെ ജനസംഖ്യ 12 ലക്ഷമായിരുന്നു. അതിൽ പകുതിയോളം അടിമകളായിരുന്നു. ഇത് റോമിന്റെ ഒരു മഹത്വമായി നമുക്ക് കാണാൻ. So the other half were being served. They were glorious people. ആ ജനസംഖ്യയിലെ പാതി അടിമയായി അവിടെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളെ സേവിച്ചു പോന്നു. It was in the middle of such an empire that Jesus was born. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നടുവിലാണ് യേശു ജനിച്ചത്. And when Jesus was born, look at his circumstance in which he was born. യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക. Look at the place that Jesus chose for his birth. യേശു ജനിച്ചതായ ആ സ്ഥലത്തെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. I often would say, even if Jesus was born in a palace, it would have been humility on Jesus' part, because leaving the glory of heaven and coming and being born in a palace is itself coming down. It's inferior. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു വളരെ താഴ്മയായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ കൂടെ പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സകല സ്വർഗീയ മഹിമകളെയും യേശു വെടിഞ്ഞതിനാൽ അവൻ വന്ന് ജനിച്ചതായ കൊട്ടാരം അതിന്റെ മുൻപിൽ തുലോം നിസ്സാരമാണ്. But he didn't give such excuses and say, I want to be born in a palace. He was born in a manger. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ താൻ തുനിഞ്ഞില്ല. താൻ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. Not only that, മാത്രമല്ല the Bible says that Mary and Joseph were poor people. ബൈബിൾ പറയുന്നു മറിയയും യോസേഫും വളരെ ദരിദ്രരായിരുന്നു. If you turn to Luke chapter 2, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ and you consider the sacrifices that they brought, Mary and Joseph brought, മറിയയും യോസേഫും കൊണ്ടുവന്നതായ യാഗവസ്തുവിനെ നാം നോക്കിയാൽ verse 24, 24-ാം വാക്യം, അവനെ കർത്താവിന് അർപ്പിപ്പാനും ഒരു ഇണ കുറുപ്രാവിനെയോ 2 പ്രാക്കുഞ്ഞിനെയോ കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിപ്പാനും അവർ അവനെ യെരൂശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. chapter 2 verse 24. Here we see that this is a sacrifice that is given by people who cannot afford bigger sacrifices. അത് യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ആടിനെ കൊണ്ട്
കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത നിലയിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നതായ യാഗവസ്തു ഇതായിരുന്നു. This is a permission given in the Old Testament. If you can't afford a bigger sacrifice, you can bring sacrifices like birds. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെതായ പക്ഷികളെ യാഗം കഴിക്കാമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. So which means Joseph and Mary were poor people. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ യോസേഫും മറിയയും ദരിദ്രരായിരുന്നു. So Jesus, look at the place of his birth, look at the family of his birth. യേശുവിന്റെ ജനനസ്ഥലവും അവൻ ജനിച്ചതായ കുടുംബവും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക. Not only that, when Jesus grew up, he didn't go to school. മാത്രമല്ല യേശു വളർന്നപ്പോൾ അവൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. Read John chapter 7 verse 15. യോഹന്നാൻ 7-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. So when Jesus when the Father made plans to send Jesus to earth, look at all the restrictions that Jesus had around his birth. നോക്കുക, പിതാവായ ദൈവം കർത്താവായ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന് ചുറ്റിലും ദൈവം നൽകിയതായ ആ പരിമിതികളെ ഒന്ന് നോക്കുക. Not only that, മാത്രമല്ല when Jesus grew up, he was not a good looking handsome person. യേശു വളർന്നപ്പോൾ താൻ ഒരു സുമുഖനായ സുന്ദരനായ വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു. Now there are many verses to prove this from the word of God, but that would be going out of the subject. ദൈവവചനത്തിൽ തെളിയിക്കുവാൻ ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ അതിർകടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാൽ അതിന് തുനിയുന്നില്ല. In Isaiah chapter 53 and verse 2, യെശയ്യാപ്രവചനം 53-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം, it is written that he had no form or comeliness. അവന് രൂപഗുണമോ സൗന്ദര്യമോ ഇല്ലായിരുന്നു. That is not something about his cross, it's about the lifetime of Jesus. അത് യേശുവിന്റെ ആ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചല്ല, യേശുവിന്റെ ജീവിത നാളുകളിലെ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. Only after that the crucifixion scene comes in that chapter. അതിനുശേഷമാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ രംഗം കടന്നു വരുന്നത്. So in general, Jesus was not a handsome, good looking person. പൊതുവായി നോക്കിയാൽ യേശു ഒരു സുമുഖനായ സുന്ദരനായ വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു. So in every way, Jesus was a simple person. ആകയാൽ ഓരോ നിലയിലും യേശു വളരെ എളിയവനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. But this is Christmas season. എന്നാൽ ഇത് ക്രിസ്തുമസ് കാലമാണല്ലോ. Today everybody celebrates Christmas. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. This is just an excuse to enjoy ourselves using Jesus' name. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാൻ ഉല്ലസിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു ഉപാധിയാണിത്. He himself never enjoyed Christmas, but we use it as an excuse to enjoy ourselves. That's all. കർത്താവായ യേശു ഒരിക്കലും ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുകയോ ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാൻ നാം യേശുവിനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Now I don't know how you see this, but when I read about the life of Jesus and I see his simplicity, I see a hidden beauty in that. നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ആ ലാളിത്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. I hear beautiful music in his life. ഞാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മധുരമായ ഒരു നാദം സംഗീതം കേൾക്കുന്നു. Now there are many there is a lot of music that is good, but the music in the life of Jesus is outstanding. ധാരാളം വളരെ മനോഹരമായി തോന്നുന്ന സംഗീതമുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതായ സംഗീതം എന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം തുലവും വ്യത്യസ്തമാണ്. When I was young, I used to listen to many cassettes. ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം കാസറ്റുകൾ കേൾക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. But there were some bits of music that was so beautiful, so attractive, that I would stop, rewind and play it again and again and again because it was so much worth listening. എന്നാൽ വളരെ ആകർഷണീയമായ ചില സംഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ കാസറ്റിൽ അത് കേൾക്കും, അത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കേൾക്കും. അത് വളരെ ആകർഷകമായിരുന്നു, അത് കേൾക്കുവാൻ തക്കതായിരുന്നു. So in the same way, the life of Jesus is so outstanding and beautiful, you would like to listen to it and hear about it and analyze it and do research in it again and again. അതേ നിലയിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവിതം എന്നത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് അധികമായി അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കത്തക്കതായ നിലയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഗീത സമാനമാണ്. There is a song in English like this. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പാട്ടുണ്ട്. I love to tell the story of Jesus. ഞാൻ യേശുവിന്റെ കഥ പറയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. And every time I hear that story again and again, I only want to listen to it one more time. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ യേശുവിന്റെ കഥ കേൾക്കുന്തോറും ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കുവാനുള്ളതായ അഭിവാഞ്ച എന്നിൽ ഉയരുന്നു.
and even when I go to heaven, I will sing a new song, and that new song will be the old story about Jesus. ഞാൻ നിത്യതയിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ പുതിയ പാട്ടുകൾ പാടും. ആ പുതിയ പാട്ടുകൾ യേശുവിന്റെ ആ പഴയ കഥകൾ, അവന്റെ ജീവിത ചരിത്രം തന്നെ. The life of Jesus is never tiring. You never get bored about listening to Jesus. യേശുവിന്റെ ജീവിതം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ അത് മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല, മടുപ്പിക്കുന്നില്ല. Provided we have a heart that recognizes that beauty. അതെ, ആ മാധുര്യം ഗ്രഹിക്കത്തക്കതായ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Now if you turn to Matthew chapter 4 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ and read verse 8, we see in one of the temptations of Jesus was shown all the glory of this world. 8-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുവിനുണ്ടായതായ ഒരു പ്രലോഭനത്തെ കാണാം. ലോകത്തിന്റെ സകല മഹിമകളും യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ പിശാച് അവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു മലമേൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചു. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Praise the Lord. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So here we see that the devil takes Jesus to an exceeding high mountain. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പിശാച് യേശുവിനെ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Why an exceeding high mountain? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന ഒരു വൻമലയുടെ മേൽ To കൊണ്ടുപോയത്? show him as much glory as possible. കഴിയുന്നിടത്തോളം മഹിമകളെല്ലാം യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ. What was the glory in those days? ആ നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹിമകൾ എന്തായിരുന്നു? The glory of the monuments and the buildings and the palaces of those days. Satan tried to show Jesus by taking him to a high mountain. ആ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ പടുകുറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ, മണിമന്ദിരങ്ങൾ, മാളികകൾ, ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് യേശുവിനെ ആകർഷിക്കുവാനായി പിശാച് അവനെ ഉയർന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. But there is much more glory today than in those days. ആ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അത്യധിക മഹത്വമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. And to see the glory in this world today, or the glory of this world today, you don't have to climb any mountain. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It's there in the schools, it's there in the public places, it's there in the work spots, it's there on the streets, it's there in the newspaper, and it's entering into every home today. അത് സ്കൂളിലുണ്ട്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, അത് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഓരോ വീടിലും ഇന്നത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. So that glory that you formerly had to see climbing a high mountain is now available everywhere. ആകയാൽ അന്ന് മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നാം കാണേണ്ടിയിരുന്നതായ മഹിമകൾ ഇന്ന് സർവ്വയിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയും. The reason is in those days it was only here and there, it was dispersed, but now it's everywhere. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്നത്തെ നാളിൽ അത് അങ്ങും ഇങ്ങുമായി ചിന്നിച്ചിതറിയതായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് സർവ്വവ്യാപിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. It is a glory that is so attractive to our senses. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നുന്ന മഹിമകളത്രേ. But it was in that situation where the glory of Rome stood out before the rest of the world that Jesus displayed his simplicity. അന്ന് സർവ്വലോകത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഉയർന്നതായ ആ ലോകത്തിന്റെ മഹിമകളുടെ മുൻപാകെ യേശു തന്റെ ആ ലാളിത്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. Jesus played his harp well. അവിടെ യേശു തന്റെ കിന്നരം മനോഹരമായി വായിച്ചു. This glory of this world that everybody longs for, that every human being yearns to attain, is also part of the javelin. ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഓരോരുത്തരും ദാഹിച്ച് മോഹിക്കുന്നതായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ മഹിമകൾ ആ കുന്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. Although it is an attractive glory, it is an evil glory. അത് ആകർഷണീയമായ വശ്യമായ ഒരു മഹത്വമാണെങ്കിൽ പോലും അത് തിന്മയാൽ നിറഞ്ഞ മഹത്വം മാത്രമാണ്. Why? കാരണം The 8th verse that we read now has the answer. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട 8-ാം വാക്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യുത്തരം. The devil tells Jesus in verse 9, 9-ാം വാക്യത്തിൽ പിശാച് യേശുവിനോട് പറയുന്നു, all these things will I give thee. ഇതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. In other words, all the attractive glory of this world belongs to Satan. മറുവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ വശ്യ സൗന്ദര്യവും മഹിമകളെല്ലാം അത് സാത്താന്റെ, പിശാചിന്റെ സ്വന്തമാണ്. It is an evil glory, it's a deceptive glory designed and placed in this world to take human beings away and to lead them astray. മാനവരാശിയെ തെറ്റിച്ച് അവരെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുവാൻ വളരെ മനോഹരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതായ വശ്യമായി
തോന്നുമെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുന്നതായ മഹത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയെല്ലാം. Every human being in this world is going after that glory. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ മഹിമകളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു. But when Jesus was shown that glory, എന്നാൽ യേശുവിനോട് ആ മഹിമകളെ കാണിച്ചപ്പോൾ Jesus was not attracted. യേശു അതിൽ ആകൃഷ്ടനായില്ല. Jesus didn't close his eyes. He went up to that mountain with the devil and looked around, but that glory did not enter into his mind. യേശു കണ്ണടച്ചില്ല. അവൻ പിശാചുമായി ഉയർന്ന മലയിൽ ചെന്ന് അതിനെ എല്ലാം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ അതിൽ വശംവദനായില്ല. So that power we need also. ആകയാൽ അതേ ശക്തി നമുക്കും വേണം. Shouldn't we humbly admit that when we walk in this world and see the glory, there is an attraction? Sometimes we are pulled also. നോക്കുക, നമുക്ക് താഴ്മയോടെ സമ്മതിക്കാം. നാം തെരുവീതികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വിധമായ മഹിമകളെ കാണുമ്പോൾ നാം അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ? The glory of popularity, അതെ, ലോകത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ മഹിമ. the glory of being rich, സമ്പന്നനാവുക എന്നുള്ള മഹിമ. the glory of being highly educated, വിദ്യാസമ്പന്നനാവുക എന്നുള്ള മഹിമ. the glory of being good looking, വളരെ സുമുഖനായി തീരുക എന്നുള്ള മഹിമ. the glory of dressing fashionably, വളരെ അലങ്കാരമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ള മഹിമ. the glory of going in imported cars, വളരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടതായ കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള മഹിമ. the glory of going abroad. വിദേശത്ത് പോവുക എന്നുള്ള മഹിമ. So many glories in this world. ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സകല പലവിധമായ മഹിമകളുണ്ട്. There are some things where the will of God might permit in our life. There are some things ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. God might bless us with riches. ദൈവം നമ്മെ സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചേക്കും. The will of God might take us outside a country. അതെ, ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഈ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായി. Don't let that glory enter into you. എന്നാൽ ആ മഹിമ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുവാൻ നീ ഇടം കൊടുക്കരുത്. Don't allow Satan to deceive us with that false glory. ആയുധമായ വ്യാജമഹിമകളാൽ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. Today one of the plans of Satan is try to get that glory into the church also. എന്നാൽ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നത് സഭയുടെ ഉള്ളിലും ഈ വിധമായ വ്യാജമഹിമകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. That is why it is so important to maintain the simplicity of Jesus Christ in the church. ആകയാൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ ലാളിത്യത്തെ സഭയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാകുന്നു. He is the head, we are the body. അവൻ തലയും നാം ഉടലുമത്രേ. If he was simple, we ought to be simple also. അവൻ എളിയവനെങ്കിൽ നാം എളിയവരാകണം. If he has the power to resist the attractions by the glory of this world, we also must have that power. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങളെ വശീകരണങ്ങളെ എതിർക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ശക്തി നമുക്കും വേണം. 1 minute, let us close our eyes. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ നടക്കാം. Jesus was not attracted by the glory of this world. യേശു ലോകത്തിന്റെ മഹിമകളിൽ വശംവദനായില്ല. Jesus had the power, although he came down in human form in the likeness of sinful flesh, he had the power to see glory of this world as vanity. പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ലോകത്തിൽ വന്നാലും ലോകത്തിന്റെ വ്യാജമഹിമകളെ മായകളെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു. How many want that power? ആ ശക്തി എത്ര പേർക്ക് വേണം? How many want such eyes to see all the glory of this world as vanity? ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹിമകളെ മായയായി കാണത്തക്കതായ കണ്ണുകൾ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടതുണ്ട്? One day the disciples showed Jesus all the glory of the buildings that were around. ഒരു നാളിൽ ചുറ്റിലുമുള്ളതായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മഹിമകളെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Jesus said, they told Jesus, you don't see what manner of buildings are here. അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, നോക്കുക എത്ര നല്ല പടി, എത്ര നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ. What did Jesus say? യേശു പറഞ്ഞതെന്ത്? Oh, how beautiful. ഓ, എത്ര മനോഹരം. He didn't say that. അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. He said, you know what's going to happen? All these buildings are going to come down one day, not one stone will be upon another. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു നാളിൽ ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർന്നു തരിപ്പണമാകും. How many want the eyes of Jesus? യേശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ എത്ര പേർക്ക് വേണം? Put up your hands. കൈകൾ ഉയർത്തുക. The devil will subtly try to bring the glory of this world into the church. ശത്രുപരമായി ലോകമഹിമയെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കും. He will try to bring the glory of this world into your house. നിന്റെ വീട്ടിൽ ലോകമഹിമയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. Dear Christian brother, Christian sister, keep the simplicity of Jesus. പ്രിയ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹിത, ക്രിസ്തീയ സഹോദരി, യേശുവിന്റെ ലാളിത്യം സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. 1 minute, let's give room to the power of God. ഒരു നിമിഷം ദൈവശക്തിക്ക് ഇടം കൊടുക്കാം. Most of us here are Pentecostals. അതെ, നമ്മിൽ മിക്കവർ ബന്ധക്കോസ്തുകാരല്ലയോ. Let us give room to the Spirit of God. ദൈവാത്മാവിനെ ഇടം കൊടുക്കാം. Now God is going to give us a power so that we might not be attracted by the glory of this world. ലോകമഹിമകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കൊരു ശക്തി നൽകും. Those who receive the Holy Spirit now speak in tongues. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കാം. God is sending down a grace to be simple in our lives. അതെ, എളിയവരായിരിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരുന്നു. Satan will come and tell you and offer you a lot of glory. God is going to give you the strength to say,
say no. സാത്താൻ വന്ന് ഈ ലോകത്തിന് ബൈബിളെ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയുവാനുള്ള ശക്തി. 1 minute, give room to the Spirit of God. ഒരു നിമിഷം ദൈവശക്തിയുടെ Oh, Rabba Shabankalamania, Sapkudankalabau Shabaria Banamatuna. Oh, your Rabba Shabankalamania Tuna, your Rabba Shabankalamania Tuna. Oh God, we praise you, Lord. On your Rabba Shabankalamania Kalabarabba Shabaria Lamania Tuna. Jesus, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Because the Spirit of God is in you. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിലുള്ളതിനാൽ When Satan comes to offer you the things of this world, ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹിമയെ നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ സാത്താൻ വരുമ്പോൾ what are you going to say? നീ എന്ത് പറയുവാൻ പോകുന്നു? Get thee hence, Satan. സാത്താനെ നീ വിട്ടുപോ. I belong to Jesus. ഞാൻ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം. I am adorned with the simplicity of Jesus. യേശുവിന്റെ താഴ്മയാൽ അലങ്കൃതനത്രേ. I play the harp of Jesus. ഞാൻ യേശുവിന്റെ കിന്നരം വായിക്കും. For the simplicity of Jesus to be part of our lives, let us praise God. യേശുവിന്റെ ലാളിത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Stotram, 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 stotram. Praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. Secondly, രണ്ടാമത് the humility of Jesus that played like a harp when the pride of the Pharisees existed in those days. യേശുവിന്റെ താഴ്മ ഒരു കിന്നരനാദം പോലെ, ഒരു വീണമിട്ടുന്ന സ്വരം പോലെ മുഴങ്ങിക്കെട്ടതായ നാളുകൾ എന്നത് പരീശന്മാരുടെ ആ ഗർവം അത് ഉയർന്നു നിന്നതായ നാളുകളിലായിരുന്നു. The Pharisees were spiritually very proud. പരീശന്മാർ ആത്മീകമായി വളരെ ഗർവികളായിരുന്നു. They were very proud about their knowledge of the scriptures. അവരുടെ തിരുവെഴുത്തുകളിലുള്ളതായ അറിവിനെ ചൊല്ലി അവർ വളരെ ഗർവിച്ചിരുന്നു. They tried to show off their piety and their religiosity with their long robes. അവരുടെ നീളൻ കുപ്പായങ്ങളാൽ, അങ്കികളാൽ തങ്ങളുടെ ആത്മീകതയെ, ആ മതപരിവേഷത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ഇച്ഛിച്ചു. They looked forward to sitting in the uppermost seats in the feasts. അവർ വിരുന്നുകളിൽ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു. And they wanted the chief place in the synagogues. അവർക്ക് പള്ളികളിൽ മുഖ്യാസനം വേണമായിരുന്നു. But when Jesus came down, എന്നാൽ യേശു ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ he said, the Son of Man has come not to be served but to serve. യേശു പ്രകാരം തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞത്, മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്രേ. And he played the harp well. അവൻ അവിടെ ആ കിന്നരം വീണമീട്ടി. He was the creator God. The Bible says, by him all things were made. അവൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ്, സകലവും അവനാൽ ഉളവായി എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. He made Mary and Joseph his father and mother. അവന്റെ അപ്പനമ്മമാരായിരുന്ന മറിയയും യോസഫിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതും അവൻ തന്നെയായിരുന്നു. And then he was born in their womb. അതിനുശേഷം അവളുടെ ഉദരത്തിൽ അവൻ ജാതനായി. The creator humbled himself before the creature. സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയുടെ മുൻപാകെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. At any time of his life, Jesus had the moral right to tell Mary and Joseph, you know, although you're my father and mother, you don't forget that I made you, so I can disobey you at any time. I have the final right. കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത നാളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മറിയയും യോസഫിനെയും നോക്കുക, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് ഞാനാകയാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് യേശുവിന് പറയുവാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? About the life of Jesus, we see that his history is missing in the Bible from age 12 to age 30. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ 12 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളതായ ജീവചരിത്രം അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. In Luke's gospel, you see Jesus when he was 12 years old, and after that you see Jesus when he was 30 years old. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള യേശുവിനെ കാണാം. പിന്നീട് നാം കാണുന്ന യേശുവിന് 30 വയസ്സ് പ്രായം. Read that in Luke chapter 2. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം and verse 42. 42-ാം വാക്യം. അവന് 12 വയസ്സായപ്പോൾ അവർ പതിവ് പോലെ പെരുന്നാളിന് പോയി. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. After that, read chapter 3, verse 23. 3-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. യേശുവിന് താൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 30 വയസ്സായിരുന്നു. And Jesus himself began to be about 30 years of age. So here we see
There's a big gap between this in history. In no book of the Bible you see what exactly happened to Jesus, where Jesus was between 12 and 30. ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ അവൻ എവിടെയായിരുന്നോ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ വിടവ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. So different people try to make up stories during that season and say, some say Jesus came to Kashmir, some say Jesus got married and settled down in France. All kinds of things coming up these days. ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് അനേകം കെട്ടുകഥകൾ ചമയ്ക്കുവാൻ തുനിയുന്നു. ചിലർ പറഞ്ഞു യേശു കാശ്മീരിൽ വന്നു, ചിലർ പറഞ്ഞു അവൻ വിവാഹിതനായി ഫ്രാൻസിൽ പോയിരുന്നു എന്ന്. ഇങ്ങനെ പലവിധമായ കഥകൾ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നു. But the Bible gives an answer as to what Jesus did in that time. ആ നാളുകളിൽ യേശു ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ബൈബിൾ ഒരു മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട്. One day, that is at the age of 12, when the parents of Jesus and the relatives came to Jerusalem for a feast. യേശുവിന് 12 വയസ്സായപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവന്റെ ചാർച്ചക്കാരും യെരുശലേമിൽ ഒരു പെരുന്നാളിനായി വന്നു. It's a big family. When they returned, they left Jesus behind and they didn't realize that Jesus stayed back. ഒരു വലിയ കുടുംബമായിരുന്നതിനാൽ അവർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ യേശു തങ്ങളോടുകൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വൈകി. Finally, when they discovered Jesus was not there, they went back. One day's journey they had come and they had wasted 2 days because Jesus was missing. ഒടുവിൽ അവർ യേശുവില്ലാതെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിയാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിയാത്ര ചെയ്ത് അവർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി. They got angry with Jesus when they saw him arguing with lawyers and scribes in the temple. യേശു ദൈവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരോടും പ്രമാണികളോടും ശാസ്ത്രികളോടും തർക്കിച്ച് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് കോപം വന്നു. Mary said, "Son, do you not know that your father and I were searching for you so long?" മറിയ പറഞ്ഞു, മകനെ, ഞാനും നിന്റെ അപ്പനും നിന്നെ വളരെയധികമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായോ? So when Mary said, "Your father was searching for you," നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നെ തിരയുകയായിരുന്നു എന്ന് മറിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ Jesus replied, "Did you not know that I must do my father's business," referring to his heavenly father. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതില്ലയോ? അഥവാ തന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് താൻ അവിടെ പറയുന്നു. Why did you look for me? Did you not know that I should do my father's business? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായോ? They didn't understand what he meant by that. അവൻ അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കിയത് എന്തെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. And after that, see what Jesus did. അതിനുശേഷം യേശു ചെയ്തത് എന്തെന്ന് നോക്കുക. Read verse 51, chapter 2, verse 51. ലൂക്കോസ് 2:51 വാക്യം. പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസറത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. What did Jesus do between 12 and 30? 12 30 വയസ്സിനിടയ്ക്കിൽ യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ? This is the answer. അതത്രേ അതിന്റെ മറുപടി. He went down with them and came to Nazareth and was subject to them. അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസറത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. So the meaning is, from the age of 12 till the age of 30, the only work that Jesus did was obey his parents. ആകയാൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യേശു ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. You know, when youngsters become teenagers, യൗവനക്കാർ അവർ കൗമാര പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ immediately a sense of independence come into them. They feel they can do things without parents' permission. I can manage on my own. I don't want my parents to put their head into everything in my life. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാൻ കഴിയും. മാതാപിതാക്കൾ എന്തിനാണ് ഓരോരോ കാര്യത്തിലും തലയിടുന്നത് എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ച അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. My parents were like that. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. Where are you going? നീ എവിടെ പോകുന്നു? Who's that on the phone? അവർ ആ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? Why did you come so late? എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകി വന്നത്? So I used to get angry with them. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. See, I'm old enough to know what to do and what not to do. Why do you put your head into everything like this? എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ എനിക്ക്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാത്തിലും തലയിടുന്നത്? So my friends, they're also independent. They go where they like. They do what they like. Why are you always doing like this? എന്റെ സ്നേഹിതർ എത്രയോ സ്വതന്ത്രമായി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തെല്ലാം പോകുന്നു വരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? Please give me some freedom. എനിക്കൊരു അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നുകൂടി? I'm old enough. എനിക്ക് നല്ല പ്രായമായി. So that's when my parents pointed to this verse. Jesus obeyed his parents till the age of 30. അപ്പോഴാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ വേദശകലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. യേശു 30 വയസ്സ് വരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. I couldn't answer after that. അതിനുശേഷം എനിക്ക് നൽകാൻ മറുപടിയില്ല. Jesus had the right to be independent, but he humbled himself before the creature. സ്വതന്ത്രനാകുവാനുള്ളതായ അവകാശം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മുൻപാകെയും യേശു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. So what was Jesus doing for 18 years? ആ 18 വർഷം യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത്?
making furniture, cutting wood with his father, അവൻ തന്റെ അപ്പനോട് കൂടെ ചേർന്ന് തടി ഏർത്ത് ഫർണിച്ചറൊക്കെ പണിതു. going fetching firewood and getting water for his mother. തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിറക് പെറുക്കും, വെള്ളം കോരും. This was what he did for 18 years. ഇതായിരുന്നു 18 വർഷം യേശുവിന്റെ ജോലി. Just imagine that. Jesus could have come down from heaven like he went up to heaven. He flew up. He could have come flying down at the age of 30, done 3.5 years ministry and gone back, isn't it? യേശുവിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങി 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകാൻ കഴിയും. Why did he have to be born and then grow up till the age of 30, do no ministry till then, and only after that do it? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു? 30 വർഷം വരെയും ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് മാത്രമാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്. Jesus was a model of humility. യേശു മാനവരാശിക്ക് താഴ്മയുടെ ഒരു ഉദാത്ത മാതൃക. All right, 1 year, 2 years he could have cut tables and chairs. Why 18 years? 1-2 വർഷം വേണമെങ്കിൽ മേശയും കസേരയും പണിത് ജീവിച്ചാൽ പോരെ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും 18 വർഷം? Jesus was a model of humility. യേശു താഴ്മയുടെ ഉദാത്ത മാതൃക. Every little thing he obeyed only God the Father. ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും തന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചു. Now just imagine, Jesus made this whole universe. ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് യേശുവാണ്. Let there be light, and there was light. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി. Let there be the sun, and there was the sun. സൂര്യനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സൂര്യനുണ്ടായി. Let the stars appear, and the stars appeared. നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ച മാത്രയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. Millions and millions and millions of heavenly bodies he created with his word. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സ്വർഗീയ ഗോളങ്ങളെ യേശു തന്റെ വാക്കിനാൽ ചമച്ചു. Then he comes down as a human being. പിന്നീട് ഒരു മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വരുന്നു. And Joseph tells him, today you must make 2 chairs. യോസേഫ് അവനോട് പറയുന്നു, ഇന്ന് 2 കസേര പണിയണം. He could have easily said, let there be 2 chairs. വേണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ പറയാം, 2 കസേരകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. And the 2 chairs would have come up. 2 കസേരകൾ വരുമായിരുന്നു. Father never gave him that permission. പിതാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. You have the power to do it. You have creative power to bring things all out of nothing. But you have to go, get wood, cut it and make the chairs like every human being does it. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലം ഉളവാക്കുവാൻ നിനക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ ചെന്ന് തടി കൊണ്ടുവന്ന് നീ ഇരുന്ന് നീ തന്നെ ആ കസേര പണിയണം. Read Philippians chapter 2 and verse 7. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. 8 verse 8. 8-ാം വാക്യം. മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Do you see beauty in the life of Jesus? നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കാണുന്നില്ലേ? How beautifully he played the harp. അവൻ എത്രയോ മനോഹരമായ നിലയിൽ ആ കിന്നരം വായിച്ചു. After working 5 years as a carpenter, he could have looked at the father and say, Father, is this what I have come for? Is this what I was born for? How many years? 5 വർഷം ഈ തച്ചനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് തന്റെ അപ്പനോട്, അപ്പ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാനാണോ വന്നത്? എന്റെ ജോലി വേറെയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? Not one word of murmur came out of his mouth. യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പെരുപെരുപ്പിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് പോലും വന്നില്ല. He humbled himself, and in that humility he obeyed everything that his father gave him to do. അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി തന്റെ താഴ്മയിൽ പിതാവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം അനുസരണത്തോടെ ചെയ്തു. While the pride Pharisees were trying to show off their religiosity with and their piety with their words and with their robes, Jesus showed it with his life. നിഗളികളായ പരീശന്മാർ തങ്ങളുടെ മതപരിവേഷത്തെ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്താൽ മറ്റുവിധമായ പ്രകടനങ്ങളാൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യേശു തന്റെ താഴ്മയെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. And because Jesus humbled himself and obeyed his heavenly Father till the death of the cross. യേശു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം അഥവാ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതിനാൽ Today Jesus is exalted far above all heavens, and he's been given a name above every name in this world. ഇന്ന് യേശുവിനെ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം പിതാവ് നൽകി. Christian brother and sister, ക്രിസ്തീയ സഹോദര സഹോദരി, are you going through a path where other people are riding over your heads? അതെ, മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ തലയിൽ കയറി ഓടുമ്പോൾ നീ ഏത് വിധത്തിലുള്ള പാതയിലൂടെ പോകുന്നു? Humble yourself before your heavenly Father. നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മുൻപാകെ നിന്നെ താഴ്ത്തുക. That's the path that Jesus went through. യേശു ചെന്ന പാതകളത്രേ. If you want to overcome, you have to learn humility. നീ ജേതാവാകണമെങ്കിൽ നീ താഴ്മയെ അഭ്യസിക്കണം. We also have been called to go and sit on the throne where
where Jesus is sitting. യേശു ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. He that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ വരം നൽകും. ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ. So if we humble ourselves, നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിയാൽ a promotion is waiting for us. നമുക്കിതാ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കാത്തിരിക്കുന്നു. Don't use your javelin to resist that situation. ആകയാൽ ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജയിക്കുവാൻ നിന്റെ കുന്തം ഉപയോഗിക്കരുത്. Recently I was listening to a believer was complaining against her mother-in-law. തന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞതായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പരാതി ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. She's always torturing me. She's deliberately telling words to irritate me. അവ എന്നെ വളരെയധികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി എന്നെ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. She's deliberately doing things only for her son and leaving me out. അവർ തന്റെ മകന് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ അത്ര അവഗണിച്ചു കളയുന്നു. On the other hand, I am doing things for her, but when it's her turn, she doesn't do it for me. മറുഭാഗത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എനിക്കായിട്ടൊന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല. So I told her, you humble yourself here. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുക. If you had a good mother-in-law who was always just like a mother, so happy all the time, you'll never grow. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അമ്മയെ പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അമ്മായിയമ്മയെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും വളരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. The hidden ego, that pride within you, that self within you would always be there, but it will never come out. It will never be shown. നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാനെന്ന ഭാവം, ആ അഹംഭാവം, അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഒരു നാളും അത് വെളിപ്പെട്ട് വരികയില്ല. Don't pray for your mother-in-law. Pray that you might learn meekness first. ആകയാൽ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നീ താഴ്മ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിനക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. Thank God for the opportunities that God has given you to know the pride in your heart, to know the self that is coming up within you. നിന്റേതായ നിഗമത്തെയും സ്വയത്തെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഒരുക്കിയെന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുക. Whether she grows or not, you make use of this situation and you grow. അവൾ വളരുന്നോ ഇല്ലയോ ഈ അവസരത്തെ വിനിയോഗിച്ച് നീ നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരുക. That's what God told his disciples also. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ദൈവവും പറഞ്ഞത്. See, when one day when Jesus was coming towards his disciples, the disciples were having an argument. ഒരു നാളിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായി. They were trying to argue within themselves who is the greatest. അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയവനാരെന്ന് അവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. One man created an imaginary conversation between them to describe how they would have argued amongst themselves. അവർ എങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തെ ചൊല്ലി വാദിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഒരു വ്യക്തി അതിനെ സങ്കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. Andrew would have said, I was the one who went and saw him first. അന്ത്രേയാസ് പറഞ്ഞു കാണും, ആദ്യമായി അവനെ കണ്ടത് ഞാനാണ്. But Peter would have said, I'm the oldest. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയും, ഞാനാണ് മൂത്തവൻ. Andrew would have said, but I came and called you, then only you came, so I saw him first. അപ്പോൾ അന്ത്രേയാസ് പറയും, ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നീ അവനെ പോയി കണ്ടത്, ഞാനാണ് കണ്ടത്, ആകയാൽ ഞാനാണ് വലിയവൻ. Matthew would have said, you are all fishermen, I was a tax collector, so I'm richer, I gave up lots, so I'm greatest. മത്തായി പറഞ്ഞു കാണും, നിങ്ങളെല്ലാം വെറും മീൻപിടുത്തക്കാർ, ഞാനോ ഈ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നവനാണ്, എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി, എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വലിയവൻ. John would have said, all that is good, but I have the opportunity of leaning on the breast of Jesus. I love him most, he loves me most, I am the greatest. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, യേശു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ യേശുവിനെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവന്റെ മാറിൽ ചാരാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എനിക്കാണ്, so I am the greatest. ആകയാൽ വലിയവൻ ഞാൻ തന്നെ. Judas would have said, all that is right, all your offerings are in my hands, God has given me the responsibility, so I am the greatest. അപ്പോൾ യൂദാസ് പറഞ്ഞു കാണും, അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എല്ലാ പണവും എന്റെ കയ്യിലാണ്, ദൈവം അതെല്ലാം കർത്താവെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വലിയവൻ. Then Jesus came. യേശു വന്നു. What is this you all are talking? നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? He that wants to be greatest among you, let him be your servant. നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകട്ടെ. Where can you find such truths, brother? ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സത്യത്തെ സഹോദര എവിടെ കാണാൻ കഴിയും? Jesus didn't say it, he lived it. യേശു പറയുകയില്ല, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. It's very easy to preach, it's very easy to philosophize, but Jesus showed it through his life. അതൊരു തത്വമാക്കുവാനോ അത് പ്രസംഗിക്കാനോ എത്രയോ എളുപ്പം, യേശു അത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു. 1 minute shall we close our eyes? ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. How many want that humility of Jesus? യേശുവിന്റെ ആ താഴ്മ എത്ര പേർക്ക് വേണം? We don't want just to listen to something and go. എന്തോ കേട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. We don't want these words to be some words so a seed sown by the wayside. അതെ, ഈ വിത്തുകൾ, ഈ വചനമാകുന്ന വിത്തുകൾ വഴിയരികെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആകരുത്. Let these words become words sown in the heart, bringing forth fruit unto eternal life. ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യജീവനായി ഫലം കായ്ക്കട്ടെ. Those who want
want to be humble like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ താഴ്മയുള്ളവരാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ, While the whole world is getting more and more proud, മുഴുവൻ അധികം ഗർവിക്കുമ്പോൾ, while the ego is getting exalted in the world, ഓരോരുത്തരെയും അഹങ്കാര ഭാവം അത് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, today in the schools and colleges, people are studying a subject called self-esteem. In other words, they are learning how to say, I can. ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ തന്നെത്താൻ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക അഥവാ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവിൽ, In that situation, when the world is exalting itself, Jesus is telling us to humble ourselves. ലോകം തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുവാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുക. He must increase, I must decrease. അവൻ വളരേണം, ഞാനോ കുറയേണം. How many want the humility of Jesus? യേശുവിന്റെ താഴ്മ വേണ്ടവരെ തോമർ Put up your hands. കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. Then God will permit the paths that Jesus went through. അപ്പോൾ യേശു പോയ പാതയിലൂടെ പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും. You might be in a situation where you don't have a job for many days. ഒരുപക്ഷെ അധികമായി ജോലിയില്ലാത്തതായ ഒരു നാളുകൾ ദൈവം അനുവദിച്ചേക്കും. Remember the 18 years of Jesus. നോക്കുക, യേശുവിന്റെ 18 സംവത്സരങ്ങൾ. He didn't do anything for those 18 years, just obeying his parents, sitting at home. ആ 18 വർഷം അവരൊന്നും ചെയ്യാതെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നു. God is leading you through that path, brother, sister. സഹോദര സഹോദരി, ആ പാതയിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്നു. Humble yourself, don't murmur. താഴ്ത്തുക, പിറുപിറുക്കരുത്. At the right time, he will lift you up. തക്ക സമയത്ത് അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും. For the humility of Jesus, let us praise God. യേശുവിന്റെ താഴ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യൂ. Stotram, 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 stotram. Thirdly, മൂന്നാമത്, the love of Jesus against the hatred of men. മനുഷ്യന്റെ വിദ്വേഷത്തിനെതിരായി യേശുവിന്റെ സ്നേഹം. As the hatred of men came against Jesus like a javelin, the love of Jesus was shown towards man like a harp. മനുഷ്യന്റെ വിദ്വേഷം യേശുവിനെതിരായി ഒരു കുന്തം പോലെ നീണ്ടുവന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ ഒരു കിന്നരനാദം പോലെ മുഴങ്ങി. Read Luke chapter 5 and read Matthew chapter 5 verses 46 and 44. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 46-44 വാക്യങ്ങൾ. Matthew 5:46 and 44. മത്തായി 5:46-44. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ? സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു? ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ? For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute Now, you. this is very easy to say. ഇത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പം. Very easy to say, love your enemies. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുവാൻ എന്ത് എളുപ്പം. They do all kinds of things and you have to love them, is it? അവരിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കണം. But Jesus didn't say it, he did it. യേശു അങ്ങനെ പറയുകയില്ല, അവനത് പ്രവർത്തിച്ചു. That's the beauty of Jesus. അതാകുന്നു യേശുവിന്റെ മനോഹാരിത. He didn't sit up in heaven and just preach some philosophies from there. He came down and what he said, he did. സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചില തത്വങ്ങൾ പറയുകയില്ല, അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് താനിറങ്ങി വന്ന് അത് ചെയ്തു കാണിച്ചു. He loved his enemies till the end. അവൻ അവസാനത്തോളം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചു. You turn to John chapter 13 യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ and read verses 3 and 4. 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ, And next verse also. അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരിവെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. When Jesus knew that all authority was given to him, that's when he took a towel and water and wiped the feet of the disciples. സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളമെടുത്ത് തുവർത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും തുടയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. Normally when power is given, that's when authority is executed. സ്വാഭാവികമായ നിലയിൽ അധികാരം നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. That's when Jesus humbled himself. ആ സമയത്താണ് യേശു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. Read verse 1 of the same chapter. അതേ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം കൂടെ.
പെസഹ പെരുന്നാളിന് മുൻപേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Look at those beautiful words. Whom he loved till the end. ആ മനോഹരമായ വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു. There is a verse in the Song of Solomon, many waters cannot quench love. ഉത്തമഗീതത്തിൽ പ്രകാരം ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരാ. The hatred of men came like many waters against the life of Jesus. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരായി മനുഷ്യന്റെ വിദ്വേഷം ഏറിയ വെള്ളത്തിന്റെ ജലപ്രവാഹം പോലെ വന്നു. Crowds followed him. ധാരാളം ആളുകൾ അവനെ പിൻപറ്റി. But in those crowds there were so many people who criticized him. എന്നാൽ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ വിമർശിച്ചവർ അനേകർ. As he went closer and closer to the cross, അവൻ ക്രൂശിനോട് അടുത്തടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ the people who hated him increased. അവനെ വിദ്വേഷിച്ച ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു. But he loved them. എന്നാലോ യേശു അവരെ സ്നേഹിച്ചു. When he scolded them and warned them, it is because he loved them. അവനെ ശാസിച്ചപ്പോൾ അവനെ അവർ ദുഷിച്ചപ്പോഴും യേശു അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. Finally, they all took their javelins against him. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും അവനെതിരായി കുന്തമുയർത്തി. But it is not they all. It is true to say it is we all took our javelins against him. അവരെല്ലാവരുമല്ല, സത്യമായി പറയട്ടെ, നാം എല്ലാവരുമാണ് അവനെതിരായി The കുന്തമുയർത്തി. human race is the enemy of God. മാനവരാശിയത്രേ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു. We are all born with javelins in our hand. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുന്തവുമായി ജനിച്ചു. We are all born as enemies and aliens of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ അന്യരായി ശത്രുക്കളായി ജനിച്ചു. So we all took our javelins and crucified him. ആകയാൽ നാം എല്ലാവരും കുന്തമെടുത്ത് അവനെ ക്രൂശിച്ചു. On the cross of Jesus, you see two things. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം കാണാം. When you see those wounds on his body, അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ മുറിപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ you see two things. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. One is the hatred of man against God. ഒന്ന്, ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള മനുഷ്യന്റെ പക. We don't want you. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട. Go out of this world. ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുക. The other is the love of Jesus, the love of God for man. മറ്റൊന്ന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. Just imagine God who is a consuming fire, who has the power to burn us all up in a moment and turn us to ashes, puts away all that power and allows all the hatred of man to fall on him and remain impaled on the cross. നോക്കുക, തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമായി ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായ ദൈവം ഒരു ക്ഷണത്തിൽ സകലത്തെയും ചുട്ടഴിച്ച് ചാമ്പലാക്കുവാൻ തക്ക ശക്തനായ ദൈവം സകല മനുഷ്യരുടെയും വിദ്വേഷത്തെ തന്റെ മേൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെയും അവനൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. Not one threatening word came out at the time. ഒരു ഭീഷണ വാക്കുപോലും അവൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല. He took it all. അവനതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. Father, forgive them. പിതാവേ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം. There is a beautiful song in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ സുന്ദരമായൊരു ഗാനമുണ്ട്. Like a rose that is trampled on the ground, Jesus took the fall. അന്ന് താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു റോസാ പുഷ്പം പോലെ യേശു അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു. And when the rose is trampled on the ground, it gives only fragrance. ആ താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആ പനിനീർ പുഷ്പം സൗരഭ്യം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. When that rose was being trampled on the ground, like a rose being trampled on the ground, when he was being crucified, he didn't think of the pain. He was thinking of you and me while he was hanging on the cross. കർത്താവായ യേശുവിനെ താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ ആ ക്രൂശിൽ അവർ ക്രൂശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ വേദനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. When we go through suffering, we think of our pain, isn't it? നാം വേദനയിലൂടെ കഷ്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ വേദനകളെ മാത്രമേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. But Jesus thought of us when he hung on the cross. എന്നാൽ യേശു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചത് നമ്മെ കുറിച്ച് മാത്രം. I want my children, and if I can have them, I'm ready to go to the cross. എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ സ്വന്തമായി വേണം, ആകയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കം. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, of
merciful and proud of me above all. Even now, Jesus is thinking of you, brother, sister. ഇപ്പോഴും പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, യേശു നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Shall we close our eyes? കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. 1 minute shall we meditate on Calvary. ഒരു നിമിഷം കാൽവരിയെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. What a beautiful life, the life of Jesus. യേശുവിന്റെ ജീവിതം എത്രയോ മനോഹരം. Hanging on the cross there, bleeding everywhere, all over his body. He was thinking of you and me. ശരീരമാസകലം ചോര വാർന്നൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുമാണ്. What is God busy about in heaven? What is God busy about in heaven? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ വിഷയം? What are the angels of heaven busy about? ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്? It's all about man. അതെല്ലാം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് മാത്രം. Not only on the cross, even now he's thinking about you. ക്രൂശിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും ഇതാ യേശു നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. My child, I love you. എന്റെ പൈതലേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. 1 minute shall we silently meditate on Calvary. ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി ക്രൂശിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. Let's all close our eyes and look towards the cross. കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താം. Who is that hanging there? അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ ആർ? God. ദൈവം. Not just a man, it's God. ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ദൈവമത്രേ. God who said let there be light and there was light. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവം. God who created the earth with his command. തന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. God who brought all the trees out with his word. ഈ ലോകത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളെ വാക്കിനാൽ ചമച്ച ദൈവം. God who made the mountains and the sea. പർവ്വതങ്ങളെ സമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം. He comes down. അവനിതാ ഇറങ്ങി വന്നു. He gets crucified. അവൻ ക്രൂശിതനായി. But there also he looks at you and says, my child, I love you. അവിടെ നോക്കി അവൻ പറയുന്നു, എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. How great is that love? ആ സ്നേഹം എത്രയോ മഹത്വമേറിയ. Close your eyes. At least now think of him. ഇപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണുകളടച്ച് അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാട്ടെ. All your days you're thinking of money and studies and future and your family and your upliftment and your promotion. Now think of Jesus. കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം നിന്നെ കുറിച്ച്, നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച്, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, നിന്റെ സമ്പത്ത്, നിന്റെ ഉയർച്ച, നിന്റെ പുകഴ്ച, ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച നിനക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സമയമല്ലേ? He was crucified and killed and laid behind a stone. അവൻ ഇതോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, കല്ലുകൾക്കിടയിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. We human beings trampled him on the ground. മനുഷ്യരായി നാം അവനെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി മതിച്ചു. Even in that time he thought of you and me. ആ സമയത്തും അവൻ നിന്നെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1 minute silently, let's look to the cross. ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കാം. They didn't know who Jesus was. യേശു ആരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. They stripped him of his garments. അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചേറി. They crucified him naked on the cross. അവനെ നഗ്നനാക്കി അവർ ക്രൂശിച്ചു. They laughed at him. They challenged him. They said, if you're the son of God, come down from the cross. അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ച്, നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു. They didn't know what they did. അവർ ചെയ്തതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. But you know, I know. എന്നാൽ നിനക്കും എനിക്കും അതറിയാം. You know who is hanging there. അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആരെന്ന് നിനക്കറിയാം. Your God and my God. നിന്റെ ദൈവവും എന്റെ ദൈവവുമായവൻ. Your shepherd and my shepherd. നിന്റെയും എന്റെയും ഇടയൻ. Look at him hanging on the cross. He did that because he loves us. അവൻ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നോക്കുക, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ അത്ര അവൻ ചെയ്തത്. Dear brother, dear sister. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, Today the whole world is ready with their javelins. ഇന്ന് സർവ്വലോകവും കുന്തവുമായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. If Jesus came again, they will crucify him once again. യേശു വീണ്ടും വന്നാൽ അവർ അവനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കും. But he's looking for a small group of people who loves him. എന്നാൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിനായി അവൻ ഇതാ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Dear child of God, do you love Jesus? പ്രിയ ദൈവമേ, നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമോ? Do you love that Jesus who died for you? നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതായ യേശുവിനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു. You've been saying so many things in your prayer. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. But now tell Jesus, I love you. ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുക, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Open your mouth and tell Jesus, I love you. അതരങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. The world has many questions to ask about Jesus. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ലോകത്തിന് അനേക ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. The world is ready to crucify Jesus. യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ലോകം ഒരുക്കും. But today you open your mouth and say, Jesus, I love you. എന്നാൽ ഇന്ന് നീ വായി തുറന്നു പറയുക, യേശുവേ അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.
സ്നേഹിക്കുന്നു. Let him hear your voice. നിന്റെ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കട്ടെ. Let his wounds will lose its pain when he hears your words from your lips. നിന്റെ അധരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ മുറിവിലെ വേദന അവൻ മറക്കട്ടെ. 1 minute, let his tears be wiped away. Let there be a smile on his face as you say, Jesus, I love you. യേശുവേ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് അവന്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കപ്പെടട്ടെ. അവന്റെ അധരങ്ങൾ മന്ദസ്മിതം തൂകട്ടെ. From the depth of your heart, tell Jesus, I love you. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പറയുക, യേശുവേ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. He's better than the best of all friends in this world. അതെ, ഈ ലോകത്തിലെ സകല സ്നേഹിതരേക്കാൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതത്രേ. He's better than your husband. He's better than your wife. നിന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ ഭർത്താവിനേക്കാൾ അവൻ എത്ര ഉത്തമം. Better than any brother. Better than any sister. ഒരു സഹോദരനേക്കാൾ സഹോദരിയേക്കാൾ ഉത്തമമായവൻ. The King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. He loves you personally. രാജാതി രാജൻ, കർത്താതി കർത്തൻ, ദേവാതി ദേവൻ നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നു. Do you love him? നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുമോ? Then 1 minute tell him, Jesus, I love you. ഒരു നിമിഷം പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Don't say just one time, say it again and again, Jesus, I love you. ഒരിക്കലല്ല, ആവർത്തിച്ചിരുവിട്ടാട്ടെ, യേശുവേ അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. Say it from more and more of the depth of your heart, Jesus, I love you. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അധികം അധികം പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. With our hands lifted up, let us say, Jesus, I love you. കൈകൾ ഉയർത്തി പറയൂ, യേശുവേ അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. Jesus, I love you. യേശുവേ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Jesus, I love you. യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Look to the crucified Jesus and tell him, Jesus, I love you. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നോക്കി പറയൂ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Look at the bleeding hands and feet and say, Jesus, I love you. ചോരവാർന്നൊലിക്കുന്ന കൈകളെ നോക്കി പറയൂ, യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Look at the scourged body and say, Jesus, I love you. അവനെ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരം നോക്കി പറയാ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Look at the soldiers who are standing by his side. അവന്റെ വശത്ത് പടയാളികൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക. They have javelins in their hands. അവരുടെ കയ്യിൽ കുന്തമുണ്ട്. But you look at him and say, Jesus, I love you. അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ, യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Jesus, I love you. യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Jesus, I love you. യേശുവേ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. Jesus, I love you. യേശുവേ നിന്നെ ഞാൻ As സ്നേഹിക്കുന്നു. you say this, നീ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ the Holy Spirit is bearing witness to this place that he loves us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷി നിന്ന് പറയും, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Now the anointing of God is coming upon ഇപ്പോൾ us. അഭിഷേകം വരുന്നു. Now the anointing of God is coming upon ഇപ്പോൾ us. അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ Now വരുന്നു. the Spirit of the Lord is moving in our midst. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നു. And as the Spirit of God moves in our midst, more of the love of God is going to be poured out in our hearts. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അധികമായ സ്നേഹം പകരപ്പെടും. Receive the anointing. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാം. A new spirit is going to touch your heart. ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടും. A new love is going to fill your heart. ഒരു പുതിയ സ്നേഹം നിന്റെ ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കും. Till today you are hesitating to make certain decisions in your life. ഇന്നുവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നീ മടിച്ചു നിന്നു. It's a difficult decision to make. അത് എടുക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള But തീരുമാനം. now the anointing is coming down. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകം വരുന്നു. Now the love of God is coming down. ഇപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം വരുന്നു. Receive the anointing. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാം. Receive the love of Jesus. അഭിഷേകം യേശുവിന്റെ Oh, സ്നേഹം the പ്രാപിക്കാം. love that burns greater than any fire. സകല തീയേക്കാൾ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹം. A love that many waters cannot quench. ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ കെടുത്താത്ത സ്നേഹം. A love that is strong as death and cruel as the grave. മരണത്തേക്കാൾ പാതാളത്തേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള സ്നേഹം. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shabankalamania Satura. Oh, Rabba Shabankalabaria Rabba Satura. Nemaria Shabankalabaria today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rabba Shabankalabaria. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shabankalabaria Satura. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. അതിശയമേ യേശുവിൻ സ്നേഹം ആനന്ദമേ ആയതിൻ ധ്യാനം ആനന്ദമേ ആയതിൻ ധ്യാനം ആഴമുയരം നീളം വീതി ആഴമുയരം നീളം വീതി ആർക്കുഗ്രഹിക്കാം ഈ ഭൂമി ആർക്കുഗ്രഹിക്കാം മമ മടാരാമി
അതിശയമേ യേശുവിൻ സ്നേഹം ആനന്ദമേ ആഴത്തിൻ ധ്യാനം ആനന്ദമേ ആഴത്തിൻ ധ്യാനം ആഴമുയരം നീളം നീതി ആഴമുയരം നീളം നീതി ആർക്കു ഗ്രഹിക്കാം ഈ ഭൂമി ആർക്കു ഗ്രഹിക്കാം മമനാളാവിൻ സ്നേഹത്താലേ മമനാളാവിൻ സ്നേഹത്താലേ ഇറയുമേ ഉള്ളാവിൻ നേരം ഇറയുമേ ഉള്ളാവിൻ നേരം അതിശയമേ